ان کی تو زندگی پر لعنت ہو کہ اپنے وہ باپ ہے تو اس کے لیے اتنے پیسے وہ جمع نہیں کر سکتے. جس کو فائدہ ہونا نا جی وہ ڈیلے کر رہا ہے. اگر ان کو محبت ہو, ان کو پیار ہو, تو میں کہتا ہوں جو زمانے بھائی وہ سادے کاغذ پہ لکھ کے دینا ہے کہ جی میں اپنے بھائی کو لے کے جا رہا ہوں 4 ہفتوں کے لیے اور اس کا علاج کرواؤں گا لندن میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, ہانگ کانگ میں, جرمن میں, دنیا کے جس مرضی ملک میں. لیکن وہ کہہ رہا ہے جی مجھے آپ مہربانی کر کے نا لکھ کے دے دیں کہ میں واپس 4 ہفتوں کے بعد آؤں گا. آنا تو انہوں نے ہے نہیں ہے. دوسری طرف شہباز شریف صاحب نے یہ بیان دیا کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہوا تو ذمہ دار عمران خان ہوں گے. تو حکومتی جماعت سے کہا جاتا ہے کہ پرائز بانڈ یہ آپ جمع کروائیں تو چلے جائیں نواز شریف صاحب باہر. شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں یہ تاوان ہے. دیکھیں جی مجھے جنرل مشرف کی ایک بات بڑی پسند ہے. جب اس پہ مقدمہ بنا نا کہ بے نظیر کو آپ نے شہید کروایا, آپ نے مروایا, تو اس نے کہا اس کا فائدہ کس کو تھا؟ تو سب نے کہا جی زرداری کو فائدہ تھا. اگر نواز شریف مرتا تو فائدہ کس کو ہوتا؟ اگر عمران خان کو آیا تو مجھے بتائیں نا. یہ تو فائدہ جناب اس کو ہوگا شہباز شریف کو, کیونکہ شہباز شریف کی تو سیاست چلی گئی ہے مریم کے پاس, تو مریم چلی گئی ہے منصیرے میں, تو وہ تو چلی گئی ہے جی کیپٹن صفدر کے پاس سیاست. اور 4 میں ان کا دادا فوت ہوا, 8 میں دادا نے ساری جائیداد لکھ کے دے دی ہے مریم کو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا عمران خان کو تو فائدہ نہیں ہے, اس کا عمران خان کی ذات میں تو کوئی وہ تعلق نہیں ہے, وہ تو اس کو فائدہ ہوگا. جی دیکھیں نا آج اگر نواز شریف کہہ رہا ہے اتنے بانڈ, اتنے پیسے, اتنا مال رکھو اور لے جاؤ, تو یہ ان کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, یہ ان کے لیے کوئی عذاب نہیں ہے, یہ دے سکتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں چلو اندر خانے کو کھچڑی پک جائے, کوئی مسئلہ حل ہو جائے. اگر مرتا ہے تو مرے, جیتا تو جیتے. اور بھائی دادا 4 میں فوت ہوا اور پوتی کو 8 میں آ کے قبر سے نکل کے جائیداد لکھ کے دے گیا نا عدالت میں, اس نے یہ بیان دیا ہے. بھائی اللہ نے علم دیا ہے نا, پڑھو نا کتابیں. یہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ دادا قبر سے آیا 2008 میں ساری جائیداد اس کو, تو وہ تو شہباز شریف تپا ہوا ہے کہ مل چلی گئی ہے مریم کے پاس, گاڑی چلی گئی ہے مریم کے پاس, مال چلا گیا مریم کے پاس. جس کو فائدہ ہونا نا جی وہ ڈیلے کر رہا ہے. اگر ان کو محبت ہو, ان کو پیار ہو, تو میں کہتا ہوں جو زمانے بھائی وہ سادے کاغذ پہ لکھ کے دینا ہے کہ جی میں اپنے بھائی کو لے کے جا رہا ہوں 4 ہفتوں کے لیے اور اس کا علاج کرواؤں گا لندن میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, ہانگ کانگ میں, جرمن میں, دنیا کے جس مرضی ملک میں. لیکن وہ کہہ رہا ہے جی مجھے آپ مہربانی کر کے نا لکھ کے دے دیں کہ میں واپس 4 ہفتوں کے بعد آؤں گا. آنا تو انہوں نے ہے نہیں ہے. نہیں انہوں نے نہیں آنا, قطن نہیں آئیں گے جی. کیسے آئیں گے؟ دیکھو سیاست حاجہ صاحب اسمبلی میں کہہ رہے ہیں, میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب آئیں گے. اور سر جی جب جنرل مشرف جا رہا تھا نا تو جنرل مشرف کہہ رہا تھا میری ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے, ڈاکٹروں نے لکھ کے دے دیا. یہ کہتے تھے ہم نہیں جانے دیں گے, پاکستان میں مقدمہ چلے گا, پاکستان میں کیس چلے گا, دنیا کی کوئی قانون ایسا نہیں. اب ان کی پرانی کلپ لگائیں نا جی, آپ پرانے ان کے انٹرویو لگائیں نا, ان میں تو وہ کہتے تھے کہ ہم جناب اس کو نہیں جانے دیں گے. پھر وہ اس بات پہ عمل کریں نا جی, وہ دوگلی باتیں نہ کریں, دو باتیں نہ کریں, ایک بات پہ ڈٹ جائیں کہ میں نے کرنا ہے تو کرنا ہے, میں نے مرنا ہے تو مرنا ہے, میں نے دھرنا دینا ہے تو دینا ہے, میں نے جان دینی ہے تو دینی ہے. ٹھیک ہے. تو جو شہباز شریف صاحب نے یہ بیان دیا کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہوا تو ذمہ دار عمران خان ہوں گے. دیکھیں جی عمران خان کو اگر کوئی فائدہ ہوتا ہے پوری قوم کہہ دے جی کہ نواز شریف کے اللہ اس کو صحت دے. ہم کسی کے لیے بددعا نہیں کرتے ہیں, اللہ سب کو صحت دے, اللہ سب کو ہدایت دے, اللہ سب کو سیدھے راستے پہ چلائے. بھائی ان میں سے کسی کو پوچھو کیا کسی کی ذات اگر نواز شریف دنیا سے جاتا ہے تو کیا عمران خان کو فائدہ ہے؟ عمران خان کی دولت ملے گی, عمران خان کو پیسہ ملے گا؟ نہیں, یہ قطعاً نہیں ہے. یہ ان کے اپنے روک رہے ہیں اس کو, یہ اپنے اس کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں جی, وہ آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ ان کا کیا پلان ہے. ان کا پلان تھا تبلیغی جماعت کو ختم کرنا, تبلیغی جماعت کا وہ مسئلہ روکنا. ان کا پلان تھا کشمیر سے توجہ اٹھانا. ان کا پلان تھا جناب ملک میں افراتفری پھیلانا. ان کا پلان تھا جی ملک کو نقصان دینا. ان کا جو پلان تھا ملک کو تباہ اور برباد کرنے کا تھا. اور تو ان کا کوئی پلان نہیں تھا جی, وہ پلان اپنا پورا کر رہے ہیں. انہوں نے جناب آج پوری میڈیا صرف کشمیر کی بات کرتی تھی اور آج جناب کشمیر کو چھوڑ دیا ہے اور جناب وہ دھرنے اور آج گاڑیاں روکنے کا اور روڈیں بلاک کرنے کا چل رہا ہے جی. تو وہ تو پلان میں اپنے فٹ رہ گئے ہیں جی. وہ تو انہوں نے جو جس نے کال دی تھی اس کو خوش کر دیا انہوں نے.
मुल्क का नुकसान हुआ, मौलाना तारक जमील साहब को नुकसान हुआ, तबलीग को नुकसान हुआ, दीन इस्लाम को नुकसान हुआ। 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है। खान साहब ने आज बयान दिया कि मोदी कश्मीरियों पर जुल्म करके उनकी आज़ादी को आवाज़ को नहीं दबा सकता, तो क्या कहते हैं आप? आज़ादी तो कोई माई का लाल रोक नहीं सकता जी उन्हें, चाहे ये जितना मर्जी जोर लगा लें जी, ये जितने मर्जी अपने जंटों से काम करवा लें। इनके जंटों ने अफरी तफरी फैला के एक बहुत बड़ा काम हो रहा था जी। आप किसी पाकिस्तानी मुसलमान से पूछें कि कश्मीर का अब काम हो रहा था और कश्मीर के लिए पूरी दुनिया चीख रही थी, लेकिन इस काम को रोका गया एक मंसूबे के तहत। उस मंसूबे में कश्मीर का वो जो हमारे जहनों में खाका था उसको बंद किया गया और मीडिया ने तवज्जो उठा के क्योंकि हमारे पाकिस्तानी मीडिया ने इस कश्मीर को उठाया है, हमारे इमरान खान ने उठाया, हमारी पाक फौज ने उठाया है और अक़वामी मुत्तहिदा तक गया और पूरी दुनिया में फैला है। लेकिन उस प्लान को इन्होंने सिर्फ मफाद के लिए, पैसे के लिए, दौलत के लिए इन लोगों ने इसको जनाब पीछे कर दिया। शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। तो ऐसे तो सारे मर रहे तो इमरान खान के पास ये होगा, इमरान खान लोगों को मार रहे। पैसा दे दे, फिर जिधर जाना चाहते हो जाओ, चोर जो अभी पकड़ ले। ठीक है, वो कह रहे हैं गारंटी बार्ड नहीं दे रहे, कह रहे हैं ये तावान है। तावान नहीं, किधर तावान? तावान तो जो लोग हुआ करते वो तावान वाली बात भी ख़त्म इमरान खान ने की। वो गैर जो इलाका गैर है वो सारे ख़त्म हुए। अभी किधर से तावान कोई ले नहीं सकते, अपना तावान कोई नहीं दे सकते तो और किससे क्यों तावान लेगा? नहीं, आप क्या कहते हैं इसके बारे में जो शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया? नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान होगा। नहीं यार, ये सब तो नहीं, गलत है, गलत है। हाँ गलत। नहीं यार, मौत का फैसला तो लंदन में भी आ सकता है ना, या उधर नहीं आ सकते। हर आदमी को मौत तो आएगा, एक दिन तो आएगा। मगर सोचना चाहिए मुल्क के लिए, जो मुल्क तो सही। क्या खान साहब मुल्क के लिए सोच रहे हैं? हाँ वो तो सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, इसलिए तो लोगों को मतलब है कि अभी बदनाम कर रहे हैं। तो उसके क्या है, उसके पास तो पहले कोई नहीं था। इधर कैंसर का अस्पताल बनवाया, जो भी के इदारे भी ठीक करवाए। हाँ, इसके पास कुछ नहीं था। अभी आएगा इंशाल्लाह 5 साल में, तुम देख लें कि इनका इंशाल्लाह हुकूमत सही चलेगा, अगर लोगों को अभी समझ है। असल में लोग कहते हैं ना, वो शहबाज शरीफ साहब ने अस्पताल बनाए, रोडें बनाए, ये तो मतलब ये भी बना सकता है, ठीक है, लेकिन इसके लिए अगर वो उधर से मतलब वो लेगा, कर्ज लेगा तो कर्जे चढ़ेगा ना। पहले ये जो महंगाई है ना, इसीलिए भी है ना, कर्जे उतारना पड़ेगा, इसी वजह से फिर वो भी आ जाए। मकरूज है पाकिस्तान मकरूज है, इसीलिए महंगाई। महंगाई है ना, महंगाई तो हमने बनाया। हाँ, इन्होंने इमरान खान ने तो ये नहीं बना कि टमाटर वो बेच रहा है कि चलो 200 रुपये मुनाफाखोर, मतलब है कि जो ना गलत सोच। शहबाज शरीफ ने बयान दिया अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ जिम्मेदार इमरान खान होंगे। नून लीग सिक्योरिटी बांड नहीं जमा करा रही है अभी तक, तो इसके हवाले से क्या कहते हैं? हमारी बात सुनो, नवाज शरीफ की जो बच्चों को देखकर और नवाज शरीफ को देखकर मुझे अपने बच्चों से भी नफरत हो गई है कि कल को हमारे बच्चे होंगे जिसके लिए हम हराम भी कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, कल को वो भी हमारा को ऐसे बेसहारा छोड़ कर छोड़ेंगे। उनकी तो ज़िंदगी पर लानत हो कि अपने वो बाप है तो उसके लिए इतने पैसे वो जमा नहीं कर सकते। हम तो गरीब हैं, हम लोग भीख मांग कर कर्जा लेकर अपने के लिए पैसे जमा करके चले जाते हैं। ये तो गारंटी है, जब तुम वापस आएगो तो तुम्हारे से ले तो नहीं रहे। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ये तावन है। किस चीज़ का तावन है? कैसे तावन है? यानी तावान उन लोगों ने तो 70 साल की 35 साल से ये लोगों से तावान लेकर खा रहे हैं, उनको तो किसी ने नहीं बोला। वो इमरान खान तो ये बोल रहा है भाई तुम जा रहे हो तो तुम गारंटी दे दो, तुम वापस आए तो तुम्हारी चीज़ तो जब्त तो नहीं होगी। वो तो गारंटी के तौर पर है, तावान किस चीज़ का है? ठीक है, ये तो शहबाज शरीफ जो ये बयान दे रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान हो। वो फिर इजराइल अलैहिस्सलाम से बात करे ना, जब इजराइल अलैहिस्सलाम आएगा तुम्हारे पास आए, हमारे पास आए, हम मर जाएंगे तो कौन जिम्मेदार होगा? ये शहबाज शरीफ उसकी गारंटी देता है ये इंग्लैंड चला जाएगा तो ये नहीं मरेगा तो फिर इमरान खान तो उसका जवाबदार होगा ना। अगर वो इंग्लैंड में नहीं मरेगा, उसकी बीवी इंग्लैंड में मर गई, उसका कौन जवाबदार है? वो तो इजराइल अलैहिस्सलाम जब आएगा ना तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी की जिम्मेदारी नहीं। ये बयान गलत बयान, ये गलत है बयान। क्या ये बयान है? ये तो आवाम को फुदू लगाने के लिए बोल रहा है जी। चलो हम ऐसे बोलेगा, ये मैंने तुम्हारे को बोला ये कौम नहीं कूमा है, ये सोचती नहीं है ये क्या हो रहा है। ये इधर नीचे देखो, ये सब पोल्ट्री पड़े हुए हैं, गरीब लोग पड़े हुए हैं, इन लोगों का कौन जवाबदार है? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दौर पर देखो और इन लोगों को इधर देखो,
تو اسلام میں تو یہ چیز ہے نا. ان لوگوں کا کون جوابدار ہے؟ نواز شریف ابھی تو اقتدار میں عمران خان ہے. ہاں تو ابھی تو ہے. میں نے تمہارے کو پہلے بتا دیا, ایک کمرہ مکان بنائے گا کتنا ٹائم لگے گا, ایک دم سے تو نہیں ہوتا.